Hey all, ഇന്ന് നമ്മൾ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി 5th സെമസ്റ്ററിലെ ന്യൂമറിക്കൽ അനാലിസിസിൻ്റെ പാർട്ട് ബി ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ്. സോ നമുക്ക് പാർട്ട് 1 ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ലഗ്രാഞ്ചെ ഇൻ്റർപോളേറ്റിംഗ് പോളിനോമിയൽ എന്താണ് എന്നുള്ളതായിരുന്നു. സോ നമുക്ക് അത് വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഇന്ന് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. സോ എന്താണ് ലഗ്രാഞ്ചെ ഇൻ്റർപോളേറ്റിംഗ് പോളിനോമിയൽ? നമ്മൾ ഓൾറെഡി അത് പറഞ്ഞതാണ്. സോ അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ first നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? We define the functions L naught of x which is equal to x minus x1 divided by x naught minus x1 and L1 of x is equal to x minus x naught divided by x1 minus x naught. So, ഇത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് the linear Lagrange interpolating polynomial through x0, y0 and x1, y1 is നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് p of x is equal to L naught of x into f of x0 plus L1 of x into f of x1 which is equal to x minus x1 divided by x0 minus x1 f of x0 plus x minus x0 divided by x1 minus x0 into f of x. That is L naught of x into f of x0 plus L1 of x into f of x0. So, നമ്മൾ ഇത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. So, the first question is here x0 is equal to 2, x1 is equal to 2.75 and x2 is equal to 4. We have to find the second Lagrange interpolating polynomials for f of x is equal to 1 by x. Use this polynomial to approximate f of 3 is equal to 1 by 3. So first നമുക്ക് we have to find the second Lagrange interpolating polynomial for f of x equal to 1 by x and then we have to approximate f of 3 is equal to 1 by 3. Okay. സോ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമ്മുടെ മുന്നിൽ വെക്കുകയാണ്. സോ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം? ഇവിടെ എക്സ് നോട്ട്, എക്സ് വണ്, എക്സ് ടു എന്നുള്ളത് തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ഇത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വി ഹാവ് ടു ഡിറ്റർമിൻ ദ കോഎഫിഷ്യന്റ് പോളിനോമിയൽസ് ഏതൊക്കെയാ? L naught of x, L1 of x, L2 of x. Here x0, x1, x2 are given. So we have to find L naught of x, L1 of x and L2 of x. So first we have to determine what is the L1, L naught of x. So here മൂന്ന് functions ഉണ്ട്, മൂന്ന് coefficient functions ഉണ്ട്. So they are in a nested form. Okay. So L naught of x is equal to x minus x1. Like x minus x1 is 2.75 here into, they are in a nested form because 3 are given here. So, and x minus x2 which is equal to 4 divided by x naught which is 2 minus x1 into x naught minus x2. Okay, which is equal to x minus 2.75 is here and x minus 4 is here. Then we have to find these two values. 2 minus 2.75 into 2 minus 4. Okay, then we get 2 by 3 into x minus 2.75 into x minus 4. Okay, similarly, we have to find the L1 of x which is also in a nested form. ഇവിടെ നമ്മൾ എക്സും എക്സ് നോട്ടും എക്സ് വണ്ണും മാത്രം തരുന്ന സമയത്താണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫോമാറ്റിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കുക. ആൻഡ് ഹിയർ 3 ആർ ഗിവൺ. സോ വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് എൽ നോട്ട് ആൻഡ് L1, L2 ഈസ് ഇൻ ദ നെസ്റ്റഡ് ഫോം. ഓക്കെ, സോ then here we get x minus 2 into x minus 4. That is x minus x0 into x minus x2 divided by 2.75 minus 2 into 2.75 minus 4. That is x1 minus x0 into x1 minus x2. Then we get the denominator as minus 16 by 15 into, in the numerator we get x minus 2 into x minus 4. Okay, and also we get L2 of x which is given as L2 of x is equal to
x minus 2 into x minus 2.75, that is x minus x naught into x minus x1 divided by x2 minus x naught into x2 minus x1. Then we get 2 by 5 into x minus 2 into x minus 2.75. Okay, so also we have to find what is f of x naught. We have to find f of x1 and f of x2. That is, നമുക്ക് ഇവിടെ p of x കണ്ടുപിടിക്കാൻ l naught of x ഉം l1 of x എന്ന് പറയുന്ന കോഫിഷ്യന്റ് ഫംഗ്ഷൻ മാത്രം പോരാ. f of x naught വേണം, f of x1 വേണം. And similarly here മൂന്ന് പോയിന്റ്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് we have to find f of x2 also. Okay, so f of x naught നമുക്ക് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ്. f of x given ആണ്, which is 1 by x. So f of x naught is 2 here. So f of 2 which is equal to 1 by x, that is 1 by 2. Okay, and then f of x1 is equal to x1 is 2.75 here. So f of 2.75 which is equal to 1 by 2.75. ഇതിൽ നമുക്ക് ഈ ഡിനോമിനേറ്ററിലുള്ള പോയിന്റ് അല്ലേ, അതിനെ നമ്മൾ ഒരു പി ബൈ ക്യൂ ഫോമാറ്റിലേക്ക് ഡെസിമൽ നമ്പേഴ്സിനെ മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ 4 കൊണ്ട് ന്യൂമറേറ്ററിനെയും ഡിനോമിനേറ്ററിനെയും മൾട്ടിപ്ലൈ ആണ്. സോ വി ഗെറ്റ് 4 by 11. Okay, then again f of x2 is equal to f of 4 which is equal to 1 by 4. Then we get f of x naught, f of x1, f of x2 and also l naught of x, l1 of x and l2 of x. Then we write the Lagrange interpolating polynomial for k is equal to 0 to 2 f of xk lk of x, which is equal to, first p of x is equal to f of x naught into l naught of x plus f of x1 into l1 of x plus f of x2 into l2 of x. So first നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള l1 of x നെ നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണ്. നമുക്ക് എന്തായിരുന്നു കിട്ടിയത്? 1 by 3 into x minus 2.75 into x minus 4. That is, and the function is 1 by 2 here. നമുക്ക് നേരത്തെ കിട്ടിയത് ദിസ് ഇസ് 2 by 3 എന്നായിരുന്നു. 2 by 3 ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1 by 2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? 2 will be cancelled and we get this. Then next L1 of x into f of x1. So L1 of x is minus 16 by 15 into x minus 2 into x minus 4. So L1 of x minus 16 by 15 into other. Then അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് into f of x1 ആണ്. So 4 by 11 അല്ലേ? സോ അത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് 16 by 15 into 4 by 11. അത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് we get the answer 64 divided by 165 into x minus 2 into x minus 4. Okay, then plus L2 of x into f of x2. L2 of x we get 2 by 5 into 1 by 4. We get 2 by 20, that is 1 by 10 into x minus 2 into x minus 2.75. Then here we get by expanding these forms, 1 by 3 into x, 1 by 3 into minus 2.75, then again this first term into x, this first term into minus 4, and expanding all of this, and by simplifying we get the answer 1 by 22x square minus 35 by 88x plus 49 by 44. Okay, and this is the second Lagrange interpolating polynomial we have to find. Also, then we have to approximate f of 3 is equal to 1 by 3 using this polynomial. So next നമുക്ക് അതിനെ approximate ചെയ്യാം. f of 3 is equal to 1 by 3 നെയാണ് നമുക്ക് approximate ചെയ്യാനുള്ളത്. So for that we know that f of 3 is approximately p of 3, which is equal to p of 3, what we make it p of 3. P of x is equal to 1 by 22 into x square minus 35 by 88x plus 49 divided by 44. So we have to find p of 3. Then x in number 3 in the value would come. So we get 1 by
22 into 3 square minus 35 by 88 into 3 plus 49 divided by 44. Okay, so here we get 1 by 22 into 9 minus 105 divided by 88 plus 49 divided by 44. Okay, that is 1 into 9, which is 9 by 22 minus 105 by 88 plus 49 by 44. Here we get which is equal to 29 by 88, and this is approximately 0.3295. Okay, and this is the approximation of f of 3 is equal to 1 by 3 using the second Lagrange interpolating polynomial. Okay, then moving to the next, we have to determine or we have to define what is a forward difference. Okay, എന്താണ് ഒരു forward difference എന്ന് പറയുന്നത്? സോ അത് പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരു സീക്വൻസ് Pn where n is equal to 0 to infinity, the forward difference എന്ന് പറയുന്നത് delta Pn ആണ്. That is denoted by this, and we have to read delta Pn, and is defined by delta Pn is equal to Pn plus 1. അതായത് Pn എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ആൾ Pn-നേക്കാളും മുമ്പുള്ള ആൾ Pn plus 1 minus Pn. Okay, for all n greater than or equal to 0. So ഇത് നമ്മൾ പറയുന്നത് for the first power ആണ് അല്ലേ, ഡെൽറ്റ പി എൻ. ഫോർ ദ ഹയർ പവേഴ്സ്, ഇതിനേക്കാളും ഹയർ ആയിട്ടുള്ള പവേഴ്സിന് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഓപ്പറേറ്റർ ഡെൽറ്റാനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം. എങ്ങനെയാ പറയാ? ഡെൽറ്റ പവർ കെ പി എൻ is equal to delta of delta power k minus 1 pn. Okay, for all k greater than or equal to 2. ഫസ്റ്റിന് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയാം, കെ ടുവോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മോറോ ആവുന്ന സമയത്ത് ദെൻ ഹയർ പവേഴ്സിന് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അതിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡെൽറ്റ പവർ 2 ഓഫ് പി എൻ വിച്ച് ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് ഡെൽറ്റ ഓഫ്, ഒരു ഡെൽറ്റ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ആരേ ഉള്ളത് ബാക്കി, then again a delta, അല്ലേ? k is 2 here, so k minus 1, ഡെൽറ്റ ഉള്ളിലുള്ള k minus 1 ആണ്, 2 minus 1 is 1, then of pn, which can be written as delta pn എന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. This is delta of pn plus 1 minus pn, which can be written as delta of pn plus 1 minus delta of pn, which can be written as delta of pn plus 1 is, and there the delta of pn is equal to pn plus 1 minus pn, then delta p minus pn plus 1 is pn plus 2 minus pn plus 1 minus of delta pn നെയോ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, pn plus 1 minus pn. Okay, then we get delta p square n is equal to pn plus 2 minus, എങ്ങനെ പറയാം ഇതിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ pn plus 2 minus pn plus 1 minus pn plus 1, that is minus 2 pn plus 1 minus pn. Okay, then moving to the divided differences. നമ്മൾ ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിലെ ഫോർവേഡ് ഡിഫറൻസ്, ബാക്ക്വേർഡ് ഡിഫറൻസ്, ഡിവൈഡഡ് ഡിഫറൻസ്, ന്യൂട്ടൺസ് ഡിവൈഡഡ് ഡിഫറൻസ്, ന്യൂട്ടൺസ് ഡിവൈഡഡ് ഡിഫറൻസ് ഫോർമുല, അതേപോലെ തന്നെ ന്യൂട്ടൺസ് ഫോർവേഡ് ഡിഫറൻസ്, ന്യൂട്ടൺസ് ബാക്ക്വേർഡ് ഡിഫറൻസ് എന്നുള്ളതൊക്കെ അല്ലേ. സോ ഡിവൈഡഡ് ഡിഫറൻസ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറയാണ്, നമ്മൾ ഇവിടെയും നമ്മുടെ പോളിനോമിയൽ പി എൻ ഓഫ് എക്സിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യാണ്. Then Pn of x is the nth interpolating polynomial that agrees with the function at the point x0, x1, etc. xn, our Pn of x. Okay, so നമ്മൾ ഇവിടെ the divided difference of f with respect to x0, x1, etc. xn are used to express Pn of x. Pn of x is equal to a0 plus a1 into x minus x0 plus a2 into x minus x0 into x minus x1 plus etc.
plus an into x minus x naught etc. x minus xn minus 1. ഓക്കെ, സോ ഇതിൽ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് എ നോട്ട്, എ വൺ, എ ടു എക്സെട്ര എ എൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ വി ഹാവ് ടു ഡിഫൈൻ ദ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ദിസ് കോൺസ്റ്റന്റ് എ നോട്ട്, then after എ വൺ, എ ടു എക്സെട്ര എൻ, അതെല്ലാം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ. സോ എ നോട്ടിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത്? എ നോട്ട് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് എ നോട്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി എൻ ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് അല്ലെ. എ നോട്ട് പി എൻ ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എഫ് ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് എന്ന് പറയാം. ദാറ്റ് ഈസ് ഇവാലുവേറ്റിംഗ് പി എൻ ഓഫ് എക്സ് അറ്റ് എക്സ് നോട്ട് ലീവ്സ് ദ കോൺസ്റ്റന്റ് ടേം എ നോട്ട്. അതാണ് എ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു പി എൻ ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ പി ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വാല്യൂ ചെയ്യുകയാണ് അറ്റ് എക്സ് വൺ. എക്സ് വണ്ണിൽ നമ്മൾ വാല്യൂ ചെയ്യുകയാണ്. ആ സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? നമ്മുടെ എഫ് ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു അല്ലേ, നമ്മുടെ എ നോട്ട് പ്ലസ് എക്സ് വണ്ണിൽ നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എ നോട്ട് പ്ലസ് എ വൺ ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് എക്സ് നോട്ട് വരെ നമുക്ക് കിട്ടും. സോ എ നോട്ടിന് പകരം നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം? എഫ് ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് എന്ന് കൊടുക്കാം. നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടി എ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് നോട്ട്. ദെൻ ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ മാറ്റി എഴുതാം? എഫ് ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് പ്ലസ് എ വൺ ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് എക്സ് നോട്ട് അല്ലേ. ദാറ്റ് ഈസ് പി എൻ ഓഫ് x1, that is pn of x at x1 which is equal to f of x1 എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അല്ലേ. ഇവിടെ നമ്മൾ എ നോട്ടിന് എഫ് ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് പി എൻ ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് എന്നൊക്കെ എഴുതിയതുപോലെ. സോ ഇവിടുന്ന് നമുക്ക് നമ്മുടെ എ വൺ ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് എക്സ് നോട്ടിനെ നമുക്ക് എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൺ മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് എന്ന് പറയാം. ദെൻ വി ഗെറ്റ് എ വൺ which is equal to f of x1 minus f of x naught divided by x minus x naught. ഓക്കെ, സോ സിമിലർ മാനറിൽ നമുക്ക് എല്ലാ ഡിവൈഡഡ് ഡിഫറൻസും കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. ഓൾസോ നമുക്ക് സീറോത്ത് ഡിവൈഡഡ് ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ദ ഫംഗ്ഷൻ എഫ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് ഐ എന്ന് പറയുന്നതിനെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് എന്നാണ്. അതല്ലെങ്കിൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഐ, ദാറ്റ് ഈസ് ദ സീറോത്ത് ഡിവൈഡഡ് ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ദ ഫംഗ്ഷൻ എഫ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് ഐ, വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് ഐ. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് എന്നിവിടെ ഡിനോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ആൻഡ് ദ ഫസ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ഡിഫറൻസിനെ അപ്പം നമ്മൾ എങ്ങനെയാ പറയാ? അതല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് നമുക്ക് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഐ എന്ന സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിന് പകരം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം അല്ലേ. ദെൻ ദ റിമൈനിങ് ഡിവൈഡഡ് ഡിഫറൻസ് ഇനി നമുക്ക് ഇതേപോലെ കണ്ടുപിടിക്കാം. അതായത് ഫസ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ഡിഫറൻസ് ഓഫ് എഫ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് ഐ ആൻഡ് എക്സ് ഐ പ്ലസ് വൺ എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുക. ദിസ് ഇസ് സീറോത്ത് ഡിവൈഡഡ് ഡിഫറൻസ് ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് ഐ ആൻഡ് xi plus 1. So it is xi comma xi plus 1 എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുക. And which is defined as, which is equal to f of xi plus 1 minus f of xi divided by xi plus 1 minus xi. Okay, so second എന്തായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക? Second which can be written as f of xi plus 1 and xi plus 2 with respect to xi plus 1 xi plus 2 എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. So which is equal to എങ്ങനെ പറയാം? നമുക്ക് f of xi plus 1 xi plus 2 minus f of xi comma f of xi plus 1 divided by xi plus 2 minus xi എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, സോ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഡിവൈഡഡ് ഡിഫറൻസുകൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ദ kth ഡിവൈഡഡ് ഡിഫറൻസ് relative to xi plus 1, xi plus 2, etc. xi plus k നെ നമ്മൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് f of xi, xi plus 1, xi plus 2, etc. xi plus k എന്നാണ്. which is equal to നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? f of xi plus 1, xi plus 2, etc. xi plus k
അല്ലേ? നമ്മൾ എക്സ് ഐ മുതൽ എക്സ് ഐ പ്ലസ് കെ വരെ ഉള്ളതിനെയാണ് നോക്കുന്നത്. സോ ഇതിൽ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഐ പ്ലസ് വൺ എന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. എക്സ് ഐ പ്ലസ് കെ വരെ മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഐ പ്ലസ് വൺ എക്സെട്രാ എക്സ് ഐ പ്ലസ് കെ മൈനസ് വൺ അല്ലേ? എക്സ് ഐന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കെ ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് മുന്നിലുള്ള ടേം വരെ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് ഐ പ്ലസ് കെ മൈനസ് എക്സ് ഐ, ദാറ്റ് ഈസ് ദ ലെങ്ത്, ഇൻ്റർവൽ ലെങ്ത് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം അല്ലേ? സോ ദിസ് ഈസ് ദ kth ഡിവൈഡഡ് ഡിഫറൻസ് ഫോർമുല. Okay, then going to the next, what is a backward difference? നമ്മളൊരു ബാക്ക്വേർഡ് ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ? നേരത്തെ ഫോർവേഡ് ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മളൊരു സീക്വൻസ് പി എന്ന് വേർ n is equal to 0 to ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ നമ്മൾ ബാക്ക്വേർഡ് ഡിഫറൻസ് ഡെൽറ്റ പി എന്നെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. നമ്മൾ ഫോർവേഡിൽ പറഞ്ഞ പോലെ പി എൻ പ്ലസ് വൺ മൈനസ് പി എൻ അല്ല, ഇതിന് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് പി എൻ ഈസ് ദ largest term or the last term. So Pn minus Pn minus 1 for every n greater than or equal to 1. ഇതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. So for the higher powers we have to find delta k of Pn, delta k Pn which is equal to, നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, this is del, okay? So and also we have to say it's nebula. Okay, so ഫോർവേഡ് ഡിഫറൻസ് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ ഡെൽറ്റ എന്ന് എഴുതിയില്ലേ, അതേപോലെ നമ്മൾ ബാക്ക്വേർഡ് ഡിഫറൻസ് പറയുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അതിനെ നെബുല ആക്കിയിട്ട് പറയാം. ഈ നൊട്ടേഷൻ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുക, ഇതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആക്കിയിട്ടാണ് കേട്ടോ മാർക്ക് ചെയ്യുക. സോ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, ഡെൽ നെബുല ഓഫ് കെ മൈനസ് വൺ പി എന്ന് അല്ലേ, ഫോർ എവറി കെ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 2. ആൻഡ് ദെൻ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ഡെൽ പവർ 2 ഒക്കെ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വരും, ഇവിടെ കെ മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് 1 മാത്രമേ വരൂ. നേരത്തെ നമ്മൾ ഫോർവേഡ് ഡിഫറൻസ് പറഞ്ഞ അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാം. ദെൻ ന്യൂട്ടൺസ് ഫോർവേഡ് ഡിഫറൻസ് ഫോർമുല, ദെൻ വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ദ ന്യൂട്ടൺസ് ഫോർവേഡ് ഡിഫറൻസ് ഫോർമുല. സോ ന്യൂട്ടൻ്റെ ഫോർവേഡ് ഡിഫറൻസ് ഫോർമുല എന്താണ്, അതെങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് എന്നൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ന്യൂട്ടൺസ് ഡിവൈഡഡ് ഡിഫറൻസ് ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഫോർവേഡ് ഡിഫറൻസ് ഫോർമുലയും കൂടെ ഡിറൈവ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളിത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത്. സോ നമുക്ക് ഇവിടെ ആവശ്യമുള്ളത് അതെന്താണെന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു പോകാം. ദാറ്റ് ഈസ് പി എൻ ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് പ്ലസ് സമ്മേഷൻ കെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 to n ഡെൽറ്റ കെ ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് നോട്ട്. ഓക്കെ, അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ബാക്ക്വേർഡ് ഡിഫറൻസ് ഫോർമുലയും ന്യൂട്ടൺസ് ഡിവൈഡഡ് ഡിഫറൻസ് ഫോർമുലയും കൂടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും ഡിറൈവ് ചെയ്തതാണ് നമ്മുടെ ന്യൂട്ടൺസ് ബാക്ക്വേർഡ് ഡിഫറൻസ് ഫോർമുല. ദാറ്റ് ഈസ് പി എൻ ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് എൻ പ്ലസ് സമ്മേഷൻ കെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 to n മൈനസ് 1 പവർ കെ is k into nebula k of f of xn. Okay, so these are the Newton's forward difference formula and the backward difference formula. So ഇതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇനി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പരിചയപ്പെടാം. So using Newton's forward difference formula, find an approximation to f of 2 for the data x, f of x and the table നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ന്യൂട്ടൺസ് ഫോർവേഡ് ഡിഫറൻസ് ഫോർമുല എന്താണ് എന്നുള്ളതൊന്ന് പറയാം അല്ലേ. That is Pn of x is equal to f of x naught plus summation k is equal to 1 to n del power k f of x naught. ആൻഡ് ഇതിന് നമ്മൾ ന്യൂട്ടൺസ് ഫോർവേഡ് ഡിഫറൻസ് ഫോർമുല അതേപോലെ തന്നെ ഫോർവേഡ് ഡിഫറൻസസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞ സമയത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഇതിനെ നമ്മൾ പി എൻ ഓഫ് എക്സിനെ നമ്മൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് എക്സ് പ്ലസ് എസ് എച്ച് എന്ന് മാറ്റുവാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് നോട്ട് പ്ലസ് എക്സ് എച്ച് എന്ന് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാണ്. ദെൻ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് പ്ലസ് സമ്മേഷൻ കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1 to n is k factorial h power k into f of x naught, x1, etc. xk. That is the divided difference. അല്ലേ. സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ഫോർവേഡ് ഡിഫറൻസുകൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട്, അതായത് ഡിവൈഡഡ് ഡിഫറൻസ് ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. ഈ ഒരു നൊട്ടേഷൻ കണ്ടിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ, ദിസ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ബൈ ഡിവൈഡഡ് ഡിഫറൻസ് ഫോർമുല എന്നുള്ളത്. സോ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഡിവൈഡഡ് ഡിഫറൻസ് ടേബിൾ ഒന്ന് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, സോ
നമ്മുടെ ഡാറ്റ എക്സ് തന്നിട്ടുള്ളത് 1, 3, 5, 7 ആണ്. ആൻഡ് കറസ്പോണ്ടിങ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ഗിവൺ 24, 120, 336 and 720. ആൻഡ് ദ ഫസ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്? ഫസ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിവൈഡഡ് ഡിഫറൻസിന്റെ ഫോമുലയൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ, എങ്ങനെയാണ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാന്നുള്ളത്. സോ ഹിയർ 120 മൈനസ് 24 divided by 3 minus 1. That is 120 minus 24 divided by 3 minus 1. 120 minus 24 is 96 divided by 2. We get 48. അത് എവിടെയാണ് നമ്മൾ എഴുതുക? ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ സെൻട്രൽ ആക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എഴുതുക. Here we get 48. Okay. And then 336 minus 120 divided by 5 minus 3. Okay, and then we get 216 divided by 2, again 108. And ivideyo 720 minus 336 divided by 7 minus 5. Like 7 minus 5 is 2. Then 720 minus 336 divided by 2, we get 192. Okay, these are the first divided differences. Then next നമുക്ക് second divided difference കണ്ടുപിടിക്കണം. ഇതെങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്? ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടിയ രണ്ടാളുകളെ നോക്കാം. That is 108 minus 48 divided by ഇതിന് corresponding ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇവിടെ 1ഉം and ഈ 108 എന്ന് പറയുന്നത് 5 കൊടുക്കുക. Okay. So 5 minus 1 is 4. 108 minus 48 divided by 4, we get 15. Then ഇതിൻ്റെ രണ്ടിനും ബിറ്റ്വീൻ ആക്കിയിട്ട് ഇത് എഴുതും. ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്? 108 മൈനസ് ഇതിലെ 192 മൈനസ് 108 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 7 മൈനസ് 1. Sorry, 7 minus 3. That is 192 minus 108 divided by 7 minus 3. That also we get 21. Okay, then next നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ the third divided difference. അതാണ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ രണ്ട് ഡാറ്റ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യുക. ഇതിൽ 21 മൈനസ് 15 ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള 1ഉം ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള 7ഉം. 21 മൈനസ് 15 ഈസ് എത്രയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്? 6. 6 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 21 minus 15 divided by 7 minus 1. 6 by 6, which is equal to 1, we get, which is equal to 1. Okay, so നമ്മൾക്ക് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡിവൈഡഡ് ഡിഫറൻസിൻ്റെ ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇനി എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവാ? ദ അപ്രോക്സിമേഷൻ ഓഫ് എഫ് ഓഫ് 2 അല്ലേ, എഫ് ഓഫ് 2ൻ്റെ അപ്രോക്സിമേഷൻ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത്. സോ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? we take h is equal to 2 അല്ലേ, ഇത് കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും എല്ലാത്തിലും h എന്ന് പറയുന്നത് 2 ആണ്. then നമുക്ക് എന്ത് പറയണം? sh-നെ നമുക്ക് 1 ആക്കി എടുക്കണം. അതിനും വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? h 2 ആണെങ്കിൽ s നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? 1/2. so that we get sh is equal to 1 അല്ലേ, 2 into 1/2. then and p3 of 2, that is n is 3 here, and we take sh is 1, then x naught is 1, like x naught is also 1, that is p3 of 2 is equal to p3 of 1 plus, that is x naught plus s into h. Okay, thus we can write p3 of 2 is equal to p3 of 1 plus 1/2 into 2, which is equal to f of 1 plus എങ്ങനെ എഴുതാം? നമ്മുടെ ന്യൂട്ടൺസ് ഫോർവേഡ് ഡിഫറൻസ് ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്ത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് ഈസ് എഫ് ഓഫ് 1 പ്ലസ് നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കണം? ഈ ഒരു സമ്മേഷൻ കൊടുക്കണം. പ്ലസ് സമ്മേഷൻ കെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 to 3 എസ് കെ കെ ഫാക്ടോറിയൽ എച്ച് പവർ കെ ഇൻറ്റു എഫ് ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് എക്സ് 1 എക്സെട്ര എക്സ് കെ. ഓക്കെ, ദെൻ വി ഗെറ്റ് ദ റിസൾട്ട്. എന്താ നമുക്ക് കിട്ടുക? ഓരോന്നിനും നമ്മൾ വാല്യൂ കൊടുക്കുകയാണ്. എഫ് ഓഫ് 1 അല്ലേ, എഫ് ഓഫ് 2നെ അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചെയ്യാണ് കാണുന്നത്. സോ എഫ് ഓഫ് 1 വി ഗെറ്റ് 24 പ്ലസ്
summation k is equal to 1 to 3 sk k factorial h power k. h ന് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് വാല്യൂ 2 ആണ്, s ന് 1/2 ആണ്, sh എന്ന് പറയുന്നത് 1 ആണ്. Then we get s into 1 into h into 48 plus k 1 ആകുമ്പോൾ then k ക്ക് 2 എടുക്കുന്ന സമയത്ത് we get s into s minus 1 into 2 into h square into 15. ഓക്കെ, ദെൻ ഇത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇനി നമ്മൾ എസ്സിന് എസ്സിൻ്റെ വാല്യൂ 1/2 കൊടുക്കുകയാണ്, എച്ചിന് എച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ 2 കൊടുക്കുകയാണ്. ദെൻ വി ഗെറ്റ് ദ വാല്യൂ 60. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ദ അപ്രോക്സിമേഷൻ ടു എഫ് ഓഫ് 2 അല്ലേ, എഫ് ഓഫ് 2 യൂസിങ് ന്യൂട്ടൺസ് ഫോർവേഡ് ഡിഫറൻസ് ഫോർമുല. സോ ഇത്രയും നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡഡ് ഡിഫറൻസ് ടേബിൾ എഴുതി കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തു, എന്നിട്ട് ഇത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതൊന്ന് ചെയ്തത്. ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വി ഹാവ് ടു ഡിഫൈൻ ഫോർവേഡ് ഡിഫറൻസ് ആൻഡ് backward difference formula for differentiation. സോ നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്റർപൊളേഷൻ അല്ലേ, അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് ന്യൂമറിക്കൽ ഡിഫറൻസിയേഷനിലേക്ക് നമ്മൾ പോവാണ്. സോ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് വാട്ട് ഈസ് ഫോർവേഡ് ഡിഫറൻസ്, വാട്ട് ഈസ് ബാക്ക്വേർഡ് ഡിഫറൻസ് ഫോർമുല ഫോർ ദ ഡിഫറൻസിയേഷൻ. സോ ഇത് നമ്മൾ പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പറയുന്നത് എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് which is equal to f of x naught plus h minus f of x naught divided by h plus h by 2 into f double dash of z of x. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ബാക്ക്വേർഡ് ഡിഫറൻസും ഫോർവേഡ് ഡിഫറൻസും പറയുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റിലൊക്കെ നിങ്ങൾ ഡിറൈവ് ചെയ്ത് വെച്ചതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ടാവുക അല്ലേ. സോ ഇത് എപ്പോഴാണ് ഫോർവേഡ് ഡിഫറൻസ് ആവുക, എപ്പോഴാണ് ബാക്ക്വേർഡ് ഡിഫറൻസ് ഫോർമുല ആവുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കണം. സോ ഇതിൽ എച്ചിൻ്റെ വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോൾ ആവുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ഡിഫറൻസ് കോഷ്യൻ്റ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് പ്ലസ് എച്ച് മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് നോട്ട്, ഇതിനെയാണ് നമ്മൾക്ക് എഫ് ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് ഡിവൈഡഡ് ഡിഫറൻസ് കോഷ്യൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ. സോ അതിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, can be used to approximate f of x naught with an error bounded by modulus of h by 2. Okay, this can be bounded as an error. അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, മോഡുലസ് ഓഫ് എഫ് ഡബിൾ ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എം എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അല്ലേ. ആ ബൗണ്ടിനെ നമുക്ക് എം എന്ന് പറയാം എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ. സോ ഈ ഒരു ഫോർമുലേനെ ഫോർവേഡ് ഡിഫറൻസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർവേഡ് ഡിഫറൻസ് ഫോർമുല ആണ് എന്ന് പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ if h greater than 0 ആവണം, then it is a forward divided difference formula അല്ലെങ്കിൽ forward difference formula എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. ആൻഡ് അതേപോലെ തന്നെ if h less than 0 then we have to say this is the backward difference formula. Okay, then moving to the 3-point end formula. എന്താണ് 3-point end ഫോർമുലയിൽ പറയുന്നത്? So f dash of x naught is equal to 1/2h into minus 3 f of x naught plus 4 f of x naught plus h minus f of x naught plus 2h plus h square by 3f3 of z naught, where z naught lies between x naught and x naught plus 2h. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ 3-point end ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുക z നോട്ട് z നോട്ട് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ലൈ ചെയ്യുന്നത് ബിറ്റ്വീൻ x നോട്ട് ആൻഡ് x നോട്ട് പ്ലസ് 2h. ഓക്കെ, ദെൻ വാട്ട് ഈസ് ദ 3-point midpoint formula? So it is defined as f dash of x naught is equal to 1/2h into f of x naught plus h minus f of x naught minus h square by 6 into f3 of z1. Okay, so here z1 lies between x naught minus h and x naught plus h. So എന്തിനായിരിക്കും നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ഇവിടെ എഴുതിയെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം ഇവിടെ ചെയ്യാനുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് values for f of x is equal to x e power x are given in the table and use all the applicable 3-point formulas to approximate f dash of 2.0 അല്ലേ. സോ എക്സുകൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് അതെല്ലാം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ഇതിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം,
use ചെയ്തിട്ട് we have to find 4 different 3-point approximations. 3-point ഫോർമുലാസിൽ എൻ പോയിന്റ് ഫോർമുലയും മിഡ് പോയിന്റ് ഫോർമുലയും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. എൻ പോയിന്റിൽ നമുക്ക് എച്ച് ആക്കിയിട്ട് രണ്ടാളുകളെ ചൂസ് ചെയ്യാം. അതേപോലെ തന്നെ മിഡ് പോയിന്റ് ഫോർമുലയിലും എച്ച് ആക്കിയിട്ട് രണ്ടുപേരെ യൂസ് ചെയ്യും. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ 4 ഡിഫറെൻറ്റ് 3-point approximations ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, സോ വി ക്യാൻ യൂസ് the endpoint formula. ആദ്യം നമ്മൾ ഇവിടെ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് endpoint formula ചൂസ് ചെയ്യാണ്. ഓക്കെ, endpoint formula using h is equal to 0.1. അതേപോലെ തന്നെ endpoint formula യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ h is equal to -0.1 ഉള്ളതും നമ്മൾ ചെയ്യും. ആൻഡ് അതേപോലെ മിഡ് പോയിന്റ് ഫോർമുല നമ്മൾ ചെയ്യും വേർ h is equal to 0.1 ആൻഡ് h is equal to 0.2 എടുത്തിട്ട്. സോ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ യൂസിങ് എൻ പോയിന്റ് ഫോർമുല വേർ h is equal to 0.1 ഉള്ളത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് എൻ പോയിന്റ് ഫോർമുല എന്താണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലേ. 1/2h ഇതാ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇവിടെ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ ഇതിലേക്ക് കറക്റ്റ് ഞാൻ നമ്മുടെ വാല്യൂസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോവാണ്. സോ വി ഗെറ്റ് 1/h അല്ലേ. എച്ച് നമ്മൾ എന്താ കൊടുക്കുന്നത് ഇവിടെ 0.1. So 1/2h will become 0.1 into 2, 1.2 into -3 into f of x naught, that is 2.0 plus 4 into f of 2.1 minus f of 2.2. നേരിട്ട് കറക്റ്റ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷനിലേക്ക് നമ്മൾ കൊടുത്തു. Then we get which is equal to 1/0.2 is 5. 5 into -3 into ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ നമ്മൾ ഈ ടേബിളിൽ നോക്കിയിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, സോ വി ഗെറ്റ് -3 f of 2.1 we get 14.778112 plus 4 into 17.148897 minus ഇതും കൂടെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ എഫ് ഓഫ് 2.2 ദാറ്റ് ഇസ് 19.855030 അല്ലെ, വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 22.032310 എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും. സോ ദിസ് ഈസ് ദ മിഡ് പോയിന്റ്, ദിസ് ഈസ് ദ 3-point എൻ പോയിന്റ് ഫോർമുല യൂസിങ് h is equal to 0.1. ഇനി അതേപോലെ തന്നെ h is equal to -0.1 ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്തു നോക്കുക. ദാറ്റ് വി ഗെറ്റ് ദ ആൻസർ 22.05424525 എന്നായിരിക്കും നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടുന്നത്. അതേപോലെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മിഡ് പോയിന്റ് ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്തിട്ടും നമ്മൾ h is equal to 0.1 എന്ന് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ മിഡ് പോയിന്റ് ഫോർമുലയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. സോ അഗെയിൻ 1/2h will become 1/0.2 into f of 2.1 minus f of 1.9 which is equal to 5 into f of 2.1 is 17.8956 minus 12.770319 എന്ന് കിട്ടും. നമ്മുടെ ടേബിളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും അല്ലെ, വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 22.228790 എന്ന് കിട്ടും. അതേപോലെ നമ്മൾ മിഡ് പോയിന്റ് ഫോർമുല തന്നെ യൂസിങ് h is equal to 0.2 എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചെയ്യാം. ദെൻ നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്തു നോക്കുക ആൻഡ് വി ഗെറ്റ് ദ ആൻസർ 22.228790. സെയിം ഇക്വേഷൻ സെയിം ആളുകൾ തന്നെ എച്ചിന് മാത്രം നമ്മൾ 0.2 എന്നുള്ളത് കൊടുക്കും. സോ ഫസ്റ്റ് തന്നെ 1/2h എന്നുള്ളത് 1/0.4 എന്നാവും അല്ലേ. സോ ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് വരും. സോ വി ഗെറ്റ് ദ വാല്യൂ. ആൻഡ് നമ്മുടെ അപ്രോക്സിമേഷനിൽ നമുക്ക് യൂഷ്വലി കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ എന്തായിരുന്നു, നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഇ പവർ എക്സ് ആണ് അല്ലേ. നമ്മുടെ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എക്സ് ഇ പവർ എക്സ് ആണ്. സോ ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് വാല്യൂ, അതായത് നമ്മൾ എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് 2.0 ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ദാറ്റ് ഈസ് എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് എക്സ് ഇ പവർ എക്സ് പ്ലസ് ഇ പവർ എക്സ് അല്ലേ. ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് പ്ലസ് 1 ഇ പവർ എക്സ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക. സോ എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് 2.0 വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് 2 പ്ലസ് 1 ഇൻറ്റു ഇ പവർ 2 എന്നുള്ളതായിരിക്കും. സോ ഇറ്റ് ഈസ് 3 ഇ പവർ 2 വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 22.167168 എന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക.
Okay, this is the exact value. So നമുക്ക് ഓരോന്നിലും ഓരോ വാല്യൂസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. എച്ച് 0.1 കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു വാല്യൂ, -0.1 കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു വാല്യൂ, അതുപോലെ മിഡ് പോയിന്റ് ഫോർമുലയിൽ 0.1 കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു വാല്യൂ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ 0.2 കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു വാല്യൂസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. സോ ഇതുമായിട്ട് നമ്മുടെ എക്സാക്ട് വാല്യൂമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതിനുള്ള ഒരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ? സോ അതാണ് നമ്മളിവിടെ അപ്രോക്സിമേഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അതായത് അപ്രോക്സിമേഷൻ എറർ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത്. സോ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, 3 പോയിന്റ് എൻ പോയിന്റ് ഫോർമുല വിത്ത് എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0.1, അതിൽ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ഇതും കറക്റ്റ് എക്സാക്ട് വാല്യൂ ഇതും. സോ അത് മൈനസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് പറയാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, then the approximation error എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് രണ്ടും മൈനസ് ചെയ്ത് നോക്കുക, then we get 1.35 into 10 power minus 1. That is the approximation error. And again, the 3-point midpoint formula with h is equal to minus 0.1 ആയി കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതാണ് കിട്ടിയത്, പക്ഷെ എക്സാക്ട് വാല്യൂ ഇതാണ്. സോ അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും അവിടുത്തെ അപ്രോക്സിമേഷൻ എറർ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ 1.13 into 10 power minus 1 എന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക. ഓക്കെ, അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മിഡ് പോയിന്റ് ഫോർമുലയിലെയും എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0.1 കൊടുക്കുമ്പോഴും എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0.2 കൊടുക്കുമ്പോഴുള്ള അപ്രോക്സിമേഷൻ എറർ നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാം. ഇത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് വെച്ചിട്ട് ഓരോ എററും നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാം. ദർ ആർ ദ അപ്രോക്സിമേഷൻ എറേഴ്സ്. ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ എന്താണ് ഒരു സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഫോർമുല എന്നാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. That is f double dash of x naught, which is equal to 1 by h square into f of x naught minus h minus 2 into f of x naught plus f of x naught plus h minus h square divided by 2 into f4 of z. Okay, where z is lies between x naught minus h and x naught plus h. ഓക്കെ, ഇവിടെ F4 നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അല്ലേ? സോ F4 എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? കണ്ടിന്യൂസ് ഓൺ ദ ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റർവൽ എക്സ് നോട്ട് മൈനസ് എച്ച് ആൻഡ് എക്സ് നോട്ട് പ്ലസ് എച്ച് ആയിരിക്കും. ആൻഡ് ഓൾസോ ഇറ്റ് ഈസ് ബൗണ്ടഡ് ആൻഡ് ദ അപ്രോക്സിമേഷന് നമ്മൾക്ക് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം ഓഫ് എച്ച്. ഓക്കെ, സോ നമ്മളിപ്പം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം നമുക്ക് ഏതാ ഈ സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്തിട്ടും ചെയ്തു നോക്കാം. ഓക്കെ, ദെൻ നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു ന്യൂമറിക്കൽ ക്വാഡ്രേച്ചർ എന്നുള്ളതാണ്. ഒരു ന്യൂമറിക്കൽ ക്വാഡ്രേച്ചറിനെ നമ്മൾ പറയുന്നത്, അതായത് എലമെന്റ്സ് ഓഫ് ന്യൂമറിക്കൽ ഇന്റഗ്രേഷൻ പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടേം ആണല്ലേ ഇത്. അതായത് the basic method involved in the approximation of a to b f of x dx is called the numerical quadrature, and it uses the summation I is equal to 0 to n ai f of xi to approximate. എന്തിന് അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ഈ സം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? To approximate this function, that is a to b f of x dx. Okay, then next, state trapezoidal rule, that is we are going to the numerical integration. So we have to state first what is the trapezoidal rule. Okay, ഫസ്റ്റ് നമുക്കത് പറയാം സിംപ്ലി എങ്ങനെ നമുക്ക് ട്രപ്പീസോയിഡൽ റൂളിനെ പറയാമെന്നുള്ളത്. ദാറ്റ് ഈസ് എ ടു ബി എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ബൈ 2 ഇൻറ്റു എഫ് ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് പ്ലസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് 1 minus h cube divided by 12 f double dash of z. Like, so this is called the trapezoidal rule. Because എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ trapezoidal rule എന്ന് പറയുന്നത്? Because when f is a function with positive values, then a to b integral a to b f of x dx is approximated by the area in a trapezoid. അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇതിനെ ട്രപ്പീസോയിഡൽ എന്ന് റൂൾ എന്ന് വിളിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്നുള്ളതാണ്. കാരണം എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് വാല്യൂസിനോണ്ടുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എ ടു ബി എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഏരിയ, ട്രപ്പീസോയിഡിലുള്ള ഏരിയ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. ഓക്കെ, ദെൻ വി ഹാവ് ടു സ്റ്റേറ്റ് സിംപ്സൺസ് റൂൾ. So Simpson's rule നമുക്ക് simply integral x naught to x2 f of x dx which is equal to h by 3 into f of x naught plus 4 into f of x2 plus f of x2
minus h power 590 f4 of z എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അല്ലേ. സോ ദ എറർ ടേം ഇൻ ദ സിംസൺസ് റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതെന്ത് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ദ ഫോർത്ത് ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് എഫ് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ അതിൻ്റെ എക്സാക്ട് റിസൾട്ട് വെൻ അപ്ലൈഡ് ടു ദ പോളിനോമിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഗ്രി 3 ഓർ ലെസ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് നമ്മൾ സിംസൺസ് റൂൾ. ഓൾസോ നമ്മൾ ട്രപ്പീസോയിഡൽ റൂളും കൂടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ അത് യൂസ് ചെയ്ത് ഒരു ചെറിയ പ്രോബ്ലം നമുക്ക് പറയാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സിംപ്ലി അത് എന്താണെന്നുള്ളതൊന്ന് സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ കമ്പയർ ദ ട്രപ്പീസോയിഡൽ റൂൾ ആൻഡ് സിംസൺസ് റൂൾ അപ്രോക്സിമേഷൻ ടു ഇന്റഗ്രൽ 0 to 2 f of x dx when f of x is x square. f of x x square ആകുന്ന സമയത്തുള്ള ട്രപ്പീസോയിഡൽ റൂളിൻ്റെയും സിംസൺസ് റൂൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതിൻ്റെയും വാല്യൂ ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലേ. സോ നമ്മൾ ഓൺ ദ ഇൻ്റർവൽ 0 to 2 അല്ലേ, 0 to 2 ഇൻ്റർവെല്ലിലാണ് നമുക്ക് എടുക്കാനുള്ളത്. സോ അതിൽ ട്രപ്പീസോയിഡൽ റൂൾ എന്തായിരിക്കും എന്നൊന്ന് നോക്കാം. ട്രപ്പീസോയിഡൽ which is equal to integral 0 to 2 f of x dx which approximately എന്തിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. ട്രപ്പീസോയിഡൽ റൂൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് വിച്ച് ഈസ് h by 2 into f of x naught plus f of x1 അല്ലേ. മൈനസ് എററും കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും, പക്ഷെ നമ്മൾ ഇതിനെ അപ്രോക്സിമേറ്റ് ആക്കിയിട്ട് എറർ ഇല്ലാത്ത വാല്യൂ എഴുതാൻ പോകും. ദാറ്റ് ഈസ് h by 2 ഈസ് 2 by 2 ഈസ് 1, then f of x naught plus f of x1 that is f of 0 plus f of 2. ആൻഡ് സിംസൺസ് റൂൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സെയിം ഫോർമുലയിൽ നമ്മളൊന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യാണ്. സോ വി ഗെറ്റ് 0 to 2 f of x dx അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ h by 3 ആണല്ലേ ചെയ്യുക. സോ വി ഗെറ്റ് ഹിയർ 1 by 3 into f of 0 plus 4 into f of 1 plus f of 2 എന്ന് എഴുതാം. ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ആ ഒരു ഫോർമുലയിലേക്ക് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തു. ആൻഡ് വി നോ ദാറ്റ് f of x ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ. ഇതാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കമ്പയർ ചെയ്യാനുള്ളത്, അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാനുള്ളത്. സോ നമ്മുടെ ട്രപ്പീസോയിഡൽ റൂളിൽ ഇത് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് എഫ് ഓഫ് 0 എന്തായിരിക്കും. നമ്മുടെ ട്രപ്പീസോയിഡൽ റൂൾ പറയുന്നത് ഇന്റഗ്രൽ 0 to 2 f of x dx which is approximately f of 0 plus f of 2. f of 0 is 0 square plus f of 2 is 2 square which is equal to 4. And Simpson's rule നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാണ് which is 0 to 2 f of x dx approximately എന്തായിരിക്കും 1 by 3 into f of 0 is 0 square plus 4 into f of 1 is 1 square plus f of 2 is 2 square which we get 8 by 3. അല്ലേ. ആൻഡ് അപ്രോക്സിമേഷൻ ഫ്രം സിംസൺസ് റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാക്റ്റ് ആണെന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കാരണം നമ്മൾ ഈ ഫോർത്ത് പവർ ഓഫ് എക്സ് വരുന്നതുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ ട്രങ്കേഷൻ എറർ എന്ന് പറയുന്നത് ഐഡന്റിക്കലി 0 ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ പറയുന്ന സമയത്ത് ഐഡന്റിക്കലി 0 ആണ്. സോ വി ഗെറ്റ് ദിസ് വാല്യൂ ഈസ് എക്സാക്ട് ബൈ യൂസിങ് ദ സിംസൺസ് റൂൾ. ഓക്കെ, സോ ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, then next we have to use Simpson's rules to approximate integral 0 to 4 e power x dx and compare this to the result obtained by adding the Simpson's rules approximation for integral 0 to 2 e power x dx and integral 2 to 4 e power x dx and adding those for integral 0 to 1 e power x dx, integral 1 to 2 e power x dx, etc. ഇതെല്ലാം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ, യൂസിങ് സിംപ്സൺസ് റൂൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട്. സോ നമ്മൾ ആദ്യം എന്താ ചെയ്യുന്നത്, സിംപ്സൺസ് റൂൾ ഓൺ 0 to 4 ഇതാണ് നമുക്ക് അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത്. സോ സിംപ്സൺസ് റൂൾ ഓൺ 0 to 4 നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ്. ആൻഡ് എച്ച് എന്താ കിട്ടുക, 4 minus 0 by 2 we get 2 അല്ലേ. Then 0 to 4 e power x dx which approximately Simpson's റൂൾസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫോമാറ്റ് അറിയാം, h by 3 അല്ലേ. സോ 2 by 3 into here the function is e power x. So x naught എടുക്കുമ്പോൾ we get e power 0 plus 4 e power 2 plus e power 4. ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക, ഇ പവർ 0 അതിൻ്റെ അതേപോലെ 4 ഇൻറ്റു ഇ പവർ 2 പ്ലസ് ഇ പവർ 4 നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്
56.76958 എന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്ററിൽ എടുത്തിട്ട് നോക്കുക. ദെൻ ദ വാല്യൂ ഇസ് ദിസ്. ഓക്കെ, സോ ദ എക്സാക്ട് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു കേസിൽ e⁴ മൈനസ് e⁴ എന്നുള്ള അത് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ എക്സാക്ട് ആൻസർ അല്ലേ? അതായത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഇതിന്റെ അപ്രോക്സിമേഷൻ ഒറിജിനൽ വാല്യൂ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുക? e⁴ integrate ചെയ്ത e⁴x തന്നെ, and this is between 0 to 4, that is e⁴ minus e⁴0. ഇത് നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്കുക, നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് 53.59815 ആണ്. സോ ദിസ് ഈസ് ദ എക്സാക്ട് ആൻസർ. പക്ഷെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇതാണ്. സോ ഇത് നമ്മൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെ മൈനസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എറർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? 56.76 സംതിങ് മൈനസ് 53 എറർ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് 3.17143 അല്ലേ? ഇത് മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടും. ദിസ് ഈസ് ഫോർ ലാർജർ ദാൻ വി വുഡ് നോർമലി അക്സെപ്റ്റ്. നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത ലാർജർ. സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഈ ഒരു കേസിലാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ സിംപ്സൺസ് റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോ ഇന്റർവെൽസ് ആഡ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലേക്ക് ഇതിനെ മാറ്റുന്നത്. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ രണ്ട് ഇന്റർവെൽ 0 to 2 e⁴x dx ആൻഡ് 0 to 4 e⁴x dx എന്നുള്ള ആ ഒരു കേസ് നമ്മൾ എടുക്കുക. സോ ആ കേസിൽ രണ്ട് ഇന്റർവെൽ ആണുള്ളത്, ഈ ഒരു ഇന്റർവെലും അതേപോലെ തന്നെ 2⁴ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഇന്റർവെലും. സോ ഈ രണ്ട് കേസിലും h എന്താണ്? 1. 2 minus 0/2 1. 4 minus 2/2 is also 1. h4. So നമുക്ക് 0 to 4 e⁴x dx നെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാക്കിയിട്ട് എഴുതാം? 0 to 2 e⁴x dx plus 2 to 4 e⁴x dx എന്നാക്കിയിട്ട് മാറ്റി എഴുതാം. വിച്ച് ഈസ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി എന്തിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും? നമ്മുടെ സിംപ്സൺസ് റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുക. h/3 and e⁴0 plus 4 into e⁴1 plus e⁴2 ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. പ്ലസ് നമ്മുടെ 2 to 4 e⁴x dx അതെന്തിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും? 1/3 into e⁴2 plus 4 into e⁴3 plus e⁴4 ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അല്ലേ? സോ നമുക്ക് ഇത് രണ്ടും കൂടെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? 1/3 e⁴0 plus 4 e⁴1 plus 2 e⁴2 plus 4 e⁴3 plus e⁴4 എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം. ആൻഡ് ദ ആൻസർ ഈസ് 53.86385 എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും. നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുക, വി ഗെറ്റ് ദിസ് ആൻസർ. ഓക്കെ, സോ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഇവിടെയും നമ്മുടെ എറർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ, ബട്ട് ദ എക്സാക്ട് വാല്യൂ ഇസ് ദിസ്. ഇവിടെയും നമുക്ക് എറർ ഉണ്ട്, ഇത് രണ്ടും സെയിം അല്ല അല്ലേ? സോ ഇവിടെയും എറർ കുറച്ച് റെഡ്യൂസ് ചെയ്തു, ബട്ട് ദ എറർ ഈസ്, ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എറർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? -0.26570 അല്ലെ? ഇതിൽ നിന്ന് ഇത് മൈനസ് ചെയ്ത് നോക്കുക, ഇവിടെയും എറർ എന്ന് പറയുന്നത് കിട്ടുന്നുണ്ട്. സോ നമുക്ക് വീണ്ടും ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യാണ്? നമ്മൾ അടുത്ത സിംപ്സൺസ് റൂൾ തന്നെ നമ്മൾ വീണ്ടും ചെയ്തു നോക്കുകയാണ്. സോ ഇത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക? 4 ഇന്റർവെൽ നമുക്ക് എടുക്കണം അല്ലെ? സോ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് എഴുതാം, 4 ഇന്റർവെൽ എടുക്കണം. ദാറ്റ് ഈസ് 4 ഇന്റർവെൽ ഏതൊക്കെയാ? 0, 1. അതായത് ഈ ഒരു 4 ഇന്റർവെൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ് എക്സാക്ട് ആൻസറിനോട് മാച്ച് ആവുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത്. സോ അത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ 4 ഇന്റർവെൽ എടുത്തു. 0,1, അതേപോലെ തന്നെ 1,2, അതേപോലെ 3,4 ആൻഡ് 3,4, അതേപോലെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് 1,2 ആൻഡ് 2,3 and 3,4. These are the 4 intervals we get. So നമ്മുടെ 0 to 4 e⁴x dx can be written as 0 to 1 e⁴x dx plus 0 to 1 to 2 e⁴x dx plus 2 to 3 e⁴x dx plus 3 to 4 e⁴x dx അല്ലേ? ദെൻ ഇതും ഓൾസോ നമ്മൾ ഓരോന്നിൻ്റെയും നമ്മൾ വാല്യൂ കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മുടെ സിംപ്സൺസ് റൂൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട്. സോ വി ഗെറ്റ് 1/6. ഇതിൽ ഓരോ നമുക്ക് 1/2 ആണ് എന്താക്കിയിട്ട് കിട്ടുന്നത്? h ആക്കിയിട്ട് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് അല്ലേ? 1 minus 0 divided by 2 is 1/2. എല്ലായ്പ്പോഴും 1/2. സോ 1/h എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക? ദാറ്റ് ഈസ് 1/6 എന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. So 1/6 into e0 plus 4 e⁴1/2 plus e plus 1/6 into e⁴4 e⁴3/2 plus e⁴2 plus 1/6 into e⁴2 plus 4 e⁴5/2 plus e⁴3
plus 1 by 6 into e power 3 plus 4 e power 7 by 2 plus e power 4. ഇതായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക. നമ്മുടെ സിംപ്സൺസ് റൂൾസിൽ നേരിട്ട് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് ആണ് ഈ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു, ഇതിനെല്ലാം നമ്മൾ അപ്രോക്സിമേറ്റ് വാല്യൂ കൊടുക്കുക, ഈ ഇൻക്ക് വാല്യൂ കൊടുക്കുക, ഈ വണ്ണിന് വാല്യൂ കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വി ഗെറ്റ് വാല്യൂ 53.61622. സോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്തും നമുക്ക് ഇതിലും എന്തുണ്ട്, എറർ. ഇത് എക്സാക്ട് വാല്യൂവിനോട് ഈക്വൽ അല്ല, ഇതാണ് നമ്മുടെ എക്സാക്ട് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇവിടെ നമുക്ക് 0.61 എറർ എന്തായിട്ടും ഇല്ല അല്ലേ. സോ കാരണം എന്താ, അതിനെക്കാട്ടിലും ഇതായിപ്പോയി. സോ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ സിംപ്സൺസ് റൂൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ആദ്യം നമ്മൾ 2 ഇൻ്റർവെൽ ആക്കി, പിന്നെ അതിനെ 4 ഇൻ്റർവെൽ ആക്കിയിട്ട് അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചെയ്തത് ഇങ്ങനെയാണ്. സോ നെക്സ്റ്റ് വി ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ദ കോമ്പോസിറ്റ് സിംപ്സൺസ് റൂൾ ഫോർ n സബ് ഇൻ്റർവെൽസ് അല്ലേ. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാനുള്ളത് കോമ്പോസിറ്റ് ട്രപ്പീസോയിഡൽ റൂള് എന്താണ് എന്നുള്ളത്. അത് രണ്ടും നമുക്കൊന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് നോക്കാം. സോ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് കോമ്പോസിറ്റ് സിംപ്സൺസ് റൂൾ എന്നുള്ളതാണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഇന്റഗ്രൽ a to b f of x dx is equal to h by 3 into f of a plus 2 into summation j is equal to 1 to n by 2 minus 1 f of x 2j plus summation j is equal to 1 to n by 2 f of x 2j minus 1 plus f of b minus error b minus a divided by 1 a t h power 4 f power 4 of mu എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. സോ ഇതിൽ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബി മൈനസ് എ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, സോ നെക്സ്റ്റ് ദ കോമ്പോസിറ്റ് ട്രപ്പീസോയിഡൽ റൂള്. This also define ചെയ്തിട്ടുള്ളത് integral a to b f of x dx is equal to h by 2 into f of a plus 2 to summation j to 1 n minus 1 f of xj plus f of b minus b minus a divided by 12 h square into f dash of mu എന്നുള്ളതാണ്. സോ ഇത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു ഫോർമുല നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതിയതാണ്. ഇത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെയാണ് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. സോ വി ഹാവ് ടു ഫസ്റ്റ് ഡിറ്റർമിൻ വാല്യൂസ് ഓഫ് h that will ensure an approximation error of less than 0.00002 when approximating integral 0 to pi sin x dx and employing first the composite trapezoidal rule and b the composite Simpson's rule. സോ അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാണ്, നമ്മുടെ എറർ അല്ലേ, equal to the error for the composite trapezoidal rule for f of x is equal to sin x. f of x തന്നിട്ടുള്ളത് sin x എന്നുള്ളതാണ്. സോ അത് നമ്മൾ നോക്കുകയാണ് ഓൺ ദ ഇൻ്റർവെൽ 0 to pi അല്ലേ. ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് 0 to pi എന്ന് പറയുന്ന ഇൻ്റർവെല്ലിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത്. സോ നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് കോമ്പോസിറ്റ് ട്രപ്പീസോയിഡൽ റൂൾ പറഞ്ഞത് എന്തായിരുന്നു, h by 2 into f of a plus അല്ലേ. നമ്മുടെ ഇത് നോക്കുക, നമ്മുടെ ട്രപ്പീസോയിഡൽ റൂളിന്റെ ഇക്വേഷൻ നോക്കുക, എച്ച് ബൈ 2 ഇൻറ്റു എഫ്. എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടെ പൈ ആണ് കിട്ടുക അല്ലേ. സോ എച്ച് ബൈ 2 ഈസ് വി ഗെറ്റ് പൈ ബൈ 2 അല്ലേ. പൈ ഡിവൈഡ് ഇൻറ്റു എച്ച് സ്ക്വയർ ബൈ 12 ഇൻറ്റു എഫ് ഡബിൾ ഡാഷ് ഓഫ് മ്യൂ എന്നായിരിക്കും നമുക്ക് അതിൽ വാല്യൂ കൊടുക്കുമ്പോൾ കിട്ടുക, വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പൈ ഇൻറ്റു എച്ച് സ്ക്വയർ ബൈ 12 മൈനസ് ഈ എഫ് ഡബിൾ ഡാഷ് ഓഫ് മ്യൂ. എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈസ് സൈൻ എക്സ്, എഫ് ഓഫ് മ്യൂ ഈസ് സൈൻ മ്യൂ, ദെൻ എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് മ്യൂ ഈസ് മൈനസ് കോസ് എക്സ്, എഫ് ഡബിൾ ഡാഷ് ഓഫ് മ്യൂ ഈസ് മൈനസ് സൈൻ മ്യൂ അല്ലേ, which is equal to pi h square divided by 12 into modulus of sin mu എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. സോ സൈൻ മ്യൂവിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് which is less than 1 ആണ്, less than or equal to 1, then we get which is equal to pi h square divided by 12 and we can write which is less than 0.0002. That is the given.
approximation error. Okay. So since h എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിവിടെ പൈ ബൈ എൻ ആയതുകൊണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ബി മൈനസ് എ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ പൈ ആണ്. സോ എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പൈ ബൈ എൻ ആയതുകൊണ്ട് വി നീഡ് പൈ പവർ 3 ഇൻറ്റു 12 n square which is less than 0.0002 ആയിരിക്കും അല്ലേ? സോ ദിസ് ഇംപ്ലൈസ് ദാറ്റ് n ഗ്രേറ്റർ ദാൻ പൈ ക്യൂബ് ബൈ 12 ഇൻറ്റു 0.00. അതായത് ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതാണ് n എന്ന് പറയുന്നത് ഈ n-നെ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാം വിച്ച് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ പൈ ക്യൂബ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ 12 ഇൻറ്റു 0.0002 ഹോൾ പവർ 1/2 വിച്ച് ഈസ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് 359.44 എന്നാണ്. ഓക്കെ, പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ എക്സാക്ട് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? നമ്മൾ ഇൻ്റഗ്രൽ 0 to pi sin x dx എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാക്ട് വാല്യൂ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ദ കോമ്പോസിറ്റ് ട്രപ്പീസോയിഡൽ റിക്വയേഴ്സ് 359.44 എന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അല്ലേ? സോ വിച്ച് റിക്വയേഴ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ കോമ്പോസിറ്റ് ട്രപ്പീസോയിഡൽ റൂൾ റിക്വയേഴ്സ് n greater than or equal to 360 എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. Okay, and next using the composite Simpson's rule അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ ഇതിലും കോമ്പോസിറ്റ് സിംസൺസ് റൂൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ദ എറർ ഫോം ഓഫ് ദ കോമ്പോസിറ്റ് സിംസൺ റൂൾ ഫോർ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സൈൻ എക്സ് ഓൺ 0 to pi എന്ന് പറയുന്നത് പൈ എച്ച് പവർ 4 180 എഫ് പവർ 4 ഓഫ് മ്യൂ എന്നുള്ളതാണ് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പൈ എച്ച് പവർ 4 ബൈ 180 ഇൻറ്റു സൈൻ മ്യൂ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അല്ലേ? വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പൈ എച്ച് പവർ 4 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 180 ഇൻറ്റു സൈൻ മ്യൂ. ആൻഡ് ഇവിടെ നമുക്ക് പറയാം സൈൻ മ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 1 ആണ്. ദെൻ വിച്ച് ഈസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എച്ച് പവർ 4 ബൈ 180 വിച്ച് ഈസ് അഗെയിൻ ലെസ് ദാൻ 0.0002 എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. സോ യൂസിങ് അഗെയിൻ ദ ഫാക്ട് ദാറ്റ് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പൈ ബൈ എച്ച്, അതായത് എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പൈ ബൈ എൻ എന്നുള്ളതിന് പകരം നമുക്ക് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പൈ ബൈ എച്ച് എന്നുള്ളത് ഗിവൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വി ഗെറ്റ് എന്നിന് നമ്മൾ വാല്യൂ കൊടുക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, സോ വി ഗെറ്റ് പൈ പവർ 5 180 n power 4 which is less than 0.0002 implies that n greater than pi power 5 180 into 0.00002 whole power 1/4 അല്ലേ? ഇത് ഇതിൻ്റെ അപ്രോക്സിമേറ്റഡ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 17.07 ആണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ കോമ്പോസിറ്റ് സിംസൺസ് റൂൾ റിക്വയേഴ്സ് ഓൺലി n greater than or equal to 18 എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. ഓക്കെ, സോ n 18 നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കോമ്പോസിറ്റ് സിംസൺസ് റൂൾസിൻ്റെ വാല്യൂ ഇൻ്റഗ്രൽസിൻ്റെ സൈൻ എക്സ് ഡി എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു പൈ ബൈ 54 അല്ലേ? നമ്മൾ ജസ്റ്റ് വാല്യൂ അപ്ലൈ ചെയ്യാണ് ഇൻറ്റു 2 ഇൻറ്റു ജെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 to 8 സൈൻ പൈ ബൈ 9 പ്ലസ് 4 ഇൻറ്റു സമ്മേഷൻ ജെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 to 9 സൈൻ 2j minus 1 pi divided by 18 which is equal to 2.000104 എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. ദിസ് ഈസ് ആക്യുറേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വിത്തിൻ 10⁻⁵ അല്ലേ? സോ നമുക്ക് ഇതായിരിക്കും അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയാം. ബിക്കോസ് മൈനസ് കോസ് പൈ മൈനസ് കോസ് 0 എന്ന് പറയുന്നത് 2 എന്നാണ് കിട്ടുക. സോ കോസ് പൈൻ്റെയും കോസ് 1ൻ്റെയും വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 1 ആയതുകൊണ്ട് വി ഗെറ്റ് ദ വാല്യൂ 1. ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് വാട്ട് ഈസ് എ ലെജൻഡറി പോളിനോമിയൽ എന്നുള്ളതാണ്. സോ വി ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ദ ലെജൻഡറി പോളിനോമിയൽ P0 of x, P1 of x, P2 of x, P3 of x and P4 of x. സോ ലെജൻഡറി പോളിനോമിയൽ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാണ്. അത് എന്ന് പറയുന്നത് ദേ ആർ ദ കളക്ഷൻ ഓഫ് P0 of x, P1 of x, etc., Pn of x, etc. എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. വിത്ത് ദ ഫോളോയിങ് പ്രോപ്പർട്ടി. ഇത് ലെജൻഡറി പോളിനോമിയൽ ആണെന്ന് പറയാം. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് പോളിനോമിയൽസ് ഉണ്ടാവും. ഇത് ലെജൻഡറി പോളിനോമിയൽ ആവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദേ ഹാവ് സം ഫോളോയിങ് പ്രോപ്പർട്ടീസ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ ഈച്ച് n Pn of x ഈസ് എ മോണിക് പോളിനോമിയൽ. മോണിക് പോളിനോമിയൽ ഓഫ് ഡിഗ്രി n എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. And the second condition is integral minus 1 to 1 p of x Pn of x which is equal to 0 whenever p of x is a polynomial of degree less than n എന്ന് പറയാം.
So these two conditions satisfy ചെയ്യുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ we can say that this collection is the legendary polynomials എന്ന് പറയാം. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് 5 legendary polynomials ഏതൊക്കെയാന്ന് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് p0 of x എന്ന് പറയുന്നത് 1 ആണ്. അതേപോലെ തന്നെ p1 of x ആണ് സെക്കൻഡ് legendary polynomial, that is x, and p2 of x is equal to x square minus 1 by 3. And p3 of x is equal to x power 3 minus 3 power 5x എന്ന് പറയും. And fourth, which is equal to, that is the fifth legendary polynomial, p4 of x is x power 4 minus 6 by 7 x square plus 3 by 35. These are the first few legendary polynomials. Okay. Then next we have to state the Lipschitz condition. അതായത് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഓഫ് ടി കോമ വൈ ഈ സെറ്റ് ടു സാറ്റിസ്ഫൈസ് ദ ലിപ്ഷിസ് കണ്ടീഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ സെറ്റ് ടു ബി എ ലിപ്ഷിസ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻ ദ വാരിയബിൾ വൈ ഓൺ ടി, ലൈക്ക് ഡൊമൈൻ സെറ്റ് ടി സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ആർ ടു ഓൺ വാരിയബിൾ വൈ ഓൺ ഡി സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ആർ ടു നമുക്ക് എന്ത് പറയണം? ഇഫ് ദർ എക്സിസ്റ്റ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് എൽ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 with modulus of f of ty1 minus f of t comma y2 less than or equal to L into modulus of y1 minus y2 എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാൻ കഴിയണം. വേർ ടി കോമ y1 എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു പോയിന്റും ടി കോമ y2 എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റും ഡിയിൽ ഉള്ളതായിരിക്കും. ആൻഡ് ദ കോൺസ്റ്റന്റ് L ഈസ് കോൾഡ് ദ ലിപ്ഷിസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഫോർ f. Okay, so this condition is called the Lipschitz condition. So next we have to show that f of ty is equal to t into modulus of y satisfies a Lipschitz condition on the interval d is equal to ty such that 1 less than or equal to t less than or equal to 3 and minus 3 less than or equal to 5 less y less than or equal to 4. സോ ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ നമ്മുടെ ലിപ്ഷിസ് കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് കാണിക്കേണ്ടത്. സോ ലിപ്ഷിസ് കണ്ടീഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. സോ ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന ആളുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയാൽ മതി. സോ നമ്മളിവിടെ എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഫോർ ഈച്ച് പെയർ ടി കോമ y1 ആൻഡ് ടി കോമ y2 ഇൻ ഡി നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഡൊമൈൻ ഡിയിൽ. സോ വി ഹാവ് എഫ് ഓഫ് ടി കോമ y1 മൈനസ് എഫ് ഓഫ് ടി കോമ y2 ഇസ് ഈക്വൽ ടു മോഡുലസ് ഓഫ് ടി ഓഫ് y1 മൈനസ് ടി ഓഫ് y2 വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മോഡുലസ് ഓഫ് ടി ഇൻറ്റു y1 മൈനസ് y2 എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അല്ലേ. ദാറ്റ് ഈസ് മോഡുലസ് ഓഫ് എഫ് ഓഫ് ടി കോമ y1 മൈനസ് ഇത് നമുക്ക് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എൽ ഇൻറ്റു മോഡുലസ് ഓഫ് y1 മൈനസ് y2 എന്ന് പറയണം. സോ എഫ് ഓഫ് ടി കോമ y1ന്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം? ടി ഇൻറ്റു മോഡുലസ് ഓഫ് y1 എന്ന് കൊടുക്കാം. ആൻഡ് ടി കോമ y2ന്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ നമുക്ക് കൊടുക്കാം അല്ലേ. ദെൻ ടി അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് മോഡുലസ് ഓഫ് ടീനെ കോമൺ എടുത്തതാണ് ഇത്. ദെൻ വി ഗെറ്റ് y1 മൈനസ് y2. ഓക്കെ, ദെൻ ഇതിൽ ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ ടീന്റെ വാല്യൂ 1 to 2നും ഇടയ്ക്കാണ് ഉള്ളതെന്ന് ആൻഡ് വൈയുടെ വാല്യൂ -3 to 4 ഇടയ്ക്കാണുള്ളത്. സോ വി ക്യാൻ സേ വിച്ച് ഈസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഇക്വൽ ടു മോഡുലസ് ഓഫ് ടി ലെസ് ദാൻ ഓർ ഇക്വൽ ടു 2. സോ 2 ഇൻറ്റു മോഡുലസ് ഓഫ് y1 മൈനസ് y2 എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം. ഓക്കെ, സോ ഇത് ഏതൊരു ഫോമിലായി? നമ്മുടെ എൽ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഇക്വൽ ടു എൽ ഇൻറ്റു y1 മൈനസ് y2 എന്നുള്ള ഒരു ഫോമിലായി അല്ലേ. സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദിസ് സാറ്റിസ്ഫൈസ് ദ ലിപ്ഷിസ് കണ്ടീഷൻ. ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ലിപ്ഷിസ് കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഏതിൽ? നമ്മളെ ഡൊമൈൻ ഡിയിൽ. ആൻഡ് ഓൾസോ ഇവിടെ ലിപ്ഷിസ് കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 2 ആണ് എന്ന് പറയാം അല്ലേ. ഇവിടെ എല്ലിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഇവിടെ ഉള്ളത് 2 ആണ്. സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് 2 ഈസ് ദ ലിപ്ഷിസ് കോൺസ്റ്റന്റ്. ഓക്കെ, സോ ലിപ്ഷിസ് കോൺസ്റ്റന്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കാം ഇതിലെ സ്മോളസ്റ്റ് വാല്യൂ പോസിബിൾ ഏതാണെന്നുള്ളത്. സോ നമ്മളൊരു എക്സാമ്പിൾ എഫ് ഓഫ് 2 മൈനസ് എഫ് ഓഫ് 2,0 എന്നുള്ളത് ചെയ്തു നോക്കുകയാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ. ഓക്കെ, സോ ഇത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വി ഗെറ്റ് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2 മൈനസ് 0 അല്ലേ.
നമ്മുടെ എഫ് ഓഫ് 21 അതേപോലെ നമ്മൾ അതിൽ വാല്യൂ കൊടുക്കുകയാണ്. എഫ് ഓഫ് 21 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ടി കോമ വൈ, അതേപോലെ ടി കോമ വൈ 1 ആൻഡ് ടി കോമ വൈ 2. സോ നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? ടി കോമ മോഡുലസ് ഓഫ് വൈ 1. ടി എന്ന് പറയുന്നത് 2 ഇൻറ്റു മോഡുലസ് ഓഫ് വൈ 1 എന്താ? ഫസ്റ്റത്തെ ടേം 2 ഇൻറ്റു മോഡുലസ് ഓഫ് വൈ 1 ഈസ് 1. സോ ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് ടി ഇൻറ്റു അഗെയിൻ 2 ഇൻറ്റു മോഡുലസ് ഓഫ് വൈ 2 ഈസ് 0. So this becomes 0. So this is modulus of 2 minus 0. ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു 2 പുറത്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ we can say that this is 1 minus 0. അല്ലേ? So here also we can say that the L is 2. Okay. So we have to define a convex set. What is a convex set? അതായത് നമ്മുടെ ഇനീഷ്യൽ വാല്യൂ പ്രോബ്ലത്തിലാണ് നമ്മൾ ഒരു കോൺവെക്സ് സെറ്റിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത്. ഒരു കോൺവെക്സ് സെറ്റ് dy by dt is equal to f of t, y where a less than or equal to t less than or equal to b and y of a is equal to alpha. ഇത് ഈ ഒരു ഇനീഷ്യൽ വാല്യൂ പ്രോബ്ലം is said to be well posed. അല്ലെ, വെൽ പോസ്ഡ് ആണ് എന്ന് നമ്മൾ പറയാണ്. സോ അതിനു മുന്നേ ആദ്യം ഞാൻ വെൽ പോസ്ഡ്നെസിന്റെ കണ്ടീഷൻ എന്താണെന്നൊന്ന് പറയാണ് കേട്ടോ. സോറി, നമുക്ക് ആദ്യം കോൺവെക്സ് സെറ്റ് എന്താണ് എന്നുള്ളത് തന്നെ പറയാം. ഒരു സെറ്റ് ഡി സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ആർ ടു, അല്ലെ, ആർ ടുവിന്റെ ഒരു സബ്സെറ്റ് ഡി കോൺവെക്സ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സെറ്റ് ടു ബി കോൺവെക്സ് if whenever t comma t1 comma y1 and t2 comma y2, നമ്മുടെ t1 comma y1 അതേപോലെ t2 comma y2 belongs to d ആവണം. Then we can say that 1 minus lambda into t1 plus lambda into t2 comma 1 minus lambda into y1 plus lambda into y2 also belongs to D ആയിരിക്കും. For every lambda belongs to closed interval 0, 1. So അതായത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു സെറ്റ് ഡി സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ആർ ടു കോൺവെക്സ് ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് ഡിയിലുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുകൂടെ ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ കൂടെ ഡിയിലുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റണം. ഈ ഒരു സെറ്റ് കൂടെ ഡിയിലുണ്ട് എന്ന് പറയാൻ പറ്റണം. വേർ ലാംഡ എന്ന് പറയുന്നത് ബിലോങ്സ് ടു closed interval 0 and 1 ആണ്. Then we can say that this set is said to be a convex set. Okay. Then next we have to define the condition for well posedness. ഇതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒരു ഇനീഷ്യൽ വാല്യൂ പ്രോബ്ലം നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാണ്. dy by dt is equal to f of ty where a less than or equal to t less than or equal to b and y of a is equal to alpha is said to be well posed if ഒന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനൊരു യുണീക്ക് സൊല്യൂഷൻ y of t ടു ദ പ്രോബ്ലം എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യണം. അതേപോലെ സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ there exists a constant epsilon not greater than 0 and k greater than 0, രണ്ട് കോൺസ്റ്റന്റ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയാണ്. such that for any e in 0, epsilon naught whenever delta of t is continuous with modulus of delta of t less than epsilon for all t belongs to ab, then we have to and നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റണം? മോഡുലസ് ഓഫ് ഡെൽറ്റ നോട്ട് ലെസ് ദാൻ എപ്സിലോൺ, then the initial value problem dz by dt which is equal to f of t comma z plus delta of t where a less than or equal to t less than or equal to b and z of a is equal to alpha plus delta naught എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, so ഇതിനൊരു സൊല്യൂഷൻ z of t ഉണ്ടായിരിക്കണം that satisfies z of t minus y of t less than k epsilon for all t belongs to AB. So we can say that if this satisfies these two conditions, then we can say that this function അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഇനീഷ്യൽ വാല്യൂ പ്രോബ്ലം വെൽ പോസ്ഡ് ആണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം.
So next we have to show that the initial value problem dy by dt is equal to y minus t square plus 1, comma 0 less than or equal to t less than or equal to 2, comma y of 0 is equal to 0.5 is well posed. ഇത് വെൽ പോസ്ഡ് ആണ് എന്നാണ് നമുക്ക് കാണിക്കാനുള്ളത് അല്ലേ. സോ നമുക്കതിൽ ഡി എന്താണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ആദ്യം നമ്മുടെ ഡെൽ ഓഫ് വൈ മൈനസ് ടി സ്ക്വയർ പ്ലസ് 1, ഡെൽറ്റ ഓഫ് വൈ മൈനസ് ടി സ്ക്വയർ പ്ലസ് 1 ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ ഇനീഷ്യൽ വാല്യൂ പ്രോബ്ലം. സോ ദിസ് ബൈ ഡെൽറ്റ ഓഫ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മോഡുലസ് ഓഫ് 1 is equal to 1 എന്ന് പറയാം അല്ലേ. സോ ഡെൽ ഓഫ് വൈ മൈനസ് ഡെൽ ഓഫ് ടി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഡെൽ ഓഫ് 1 is again 0 ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡെൽ ഓഫ് വൈ വി ഗെറ്റ് 1 which is equal to 1. സോ നമുക്ക് എന്ത് പറയാന്ന് വെച്ചാൽ എഫ് ഓഫ് ടി വൈ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൈ മൈനസ് ടി സ്ക്വയർ പ്ലസ് 1 സാറ്റിസ്ഫൈസ് എ ലിപ്ഷിസ് കണ്ടീഷൻ ഇൻ വൈ ഓൺ ദ ഡൊമൈൻ ടി വിത്ത് ലിപ്ഷിസ് കോൺസ്റ്റന്റ് 1 എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. ഓക്കെ, സോ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിയിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം വെൽ പോസ്ഡ് ആണ് എന്ന് പറയാം. സോ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വെൽ പോസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് നമ്മൾ പറയണ്ടേ. സോ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഡി സെഡ് ബൈ ഡി ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെഡ് മൈനസ് ടി സ്ക്വയർ പ്ലസ് 1 പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എന്ന് എടുക്കുകയാണ്. വേർ 0 ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടി ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 2 ആൻഡ് സെഡ് ഓഫ് 0 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0.5 പ്ലസ് ഡെൽ നോട്ട് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും അല്ലേ, 0 കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത്. വേർ ഡെൽറ്റ ആൻഡ് ഡെൽറ്റ നോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഇനീഷ്യൽ വാല്യൂ പ്രോബ്ലം അതേപോലെ തന്നെ നമുക്കിപ്പോൾ ഈ കിട്ടിയിട്ടുള്ള സെഡ് ഓഫ് 0യും കൂടെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, നമ്മുടെ y ഓഫ് ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടി മൈനസ് 1 സ്ക്വയർ മൈനസ് 0.5 ഇ പവർ ടി എന്ന് പറയാം. ആൻഡ് സെഡ് ഓഫ് ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടി പ്ലസ് 1 ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ നോട്ട് മൈനസ് 0.5 എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഇൻറ്റു ഇ പവർ ടി മൈനസ് ഡെൽറ്റ. ഓക്കെ, സോ റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി. സോ അബ്സലോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പോസിറ്റീവ് നമ്പർ ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ മോഡുലസ് ഓഫ് ഡെൽറ്റ ലെസ് ദാൻ എപ്സിലോൺ ആൻഡ് മോഡുലസ് ഓഫ് ഡെൽറ്റ നോട്ട് ലെസ് ദാൻ എപ്സിലോൺ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് മോഡുലസ് ഓഫ് വൈ ഓഫ് ടി മൈനസ് സെഡ് ഓഫ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു, ഇത് രണ്ടും കൂടെ നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ദെൻ വി ഗെറ്റ് വിച്ച് ഈസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 2 ഇൻറ്റു ഇ പവർ 2 പ്ലസ് 1 ഇൻറ്റു എപ്സിലോൺ എന്ന് പറയാം ഫോർ ഓൾ ടി. So this implies that this problem is a well posed on the domain D with k of epsilon is equal to 2 power e2 plus 1 for all epsilon greater than 0 എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് നമ്മൾ വെൽ പോസ്റ്റ് ആണെന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ആദ്യം നമ്മൾ ലിപ്ഷിസ് ആണ്, കണ്ടിന്യൂസ് ആയതുകൊണ്ട് ലിപ്ഷിസ് ആണ് വിത്ത് ലിപ്ഷിസ് കോൺസ്റ്റന്റ് 1 എന്ന് നമ്മൾ കാണിച്ചു. ദെൻ അതിനുശേഷമാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, ഈ 2 കണ്ടീഷൻസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വെൽ പോസ്റ്റ് ആണ് എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. സോ ഇതിൽ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ആണിത്. ഫോർ ഓൾ എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു -1 ആൻഡ് എനി പോസിറ്റീവ് എം we have to show that 0 less than or equal to 1 plus x power m less than or equal to e power mx. Okay, so x greater than or equal to -1 ആണ് and m എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് ആണ് and we have to show that this. So നമ്മൾ ടൈലേഴ്സ് തിയറം ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. സോ നമ്മൾ ഇത് ടൈലേഴ്സ് തിയറത്തിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് വിത്ത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇ പവർ എക്സ് ആയിട്ട്. ആൻഡ് നമ്മുടെ എക്സ് നോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇവിടെ 0 ആൻഡ് വി ടേക്ക് n is equal to 1. Okay, then we gives e power x is equal to 1 plus x plus 1 by 2 into x square e power z എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അല്ലേ. സോ അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് z എന്ന് പറയുന്നത് ലൈറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ x ആൻഡ് 0 ഹിയർ. That is z is lies between x and 0. Okay, and we can say that which is equal to 0 and which is less than or equal to 1 plus x less than or equal to 1 plus x plus 1 by 2
x power 2 e power x എന്ന് പറയും അല്ലേ. ദാറ്റ് ഇസ് z എന്ന് പറയുന്നത് എക്സിനും സീറോക്കും ഇടയ്ക്കാണ് ലൈ ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് ഇസ് z ലൈ ബിറ്റ്വീൻ എക്സ് ആൻഡ് 0, right? So we can say this inequality and which is equal to e power x എന്ന് പറയും. Then 1 plus x എന്ന് പറയുന്നത് greater than or equal to 0 ആണ്. നമ്മളിവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് 0 less than or equal to 1 plus x power m, that is 1 plus x greater than or equal to 0. Then ഇത് greater than or equal to 0 ആണ് അല്ലേ. So we can say that 0 less than or equal to 1 plus x whole power m, which is less than or equal to e power x power m. നമ്മൾ എന്ത് കൊടുത്തു? ഈ 0 എടുത്തു, 1 plus x എടുത്തു, and also e raised to x എടുത്തു. So 0 എല്ലാത്തിലും power m നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തു. Then we get this and we can say that this is equal to e power mx. So we get our result 0 less than or equal to 1 plus x power m less than or equal to e power mx. Okay. സോ ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പറയാനുള്ളത്. സോ നമുക്ക് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. സോ താങ്ക് യു.